الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جی سامعین، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی فضل سے نماز کی سب سے پہلے آپ کو غسل کے فرائض بتائے، پھر اس کے بعد وضو کے فرائض بتائے، پھر اس کے بعد نماز کی شرائط بتائی، پھر اس کے بعد نماز کی فرائض بتائے۔ اب آج جو ہمارا موضوع ہے نماز کی واجبات ہیں۔ اب یہ نماز کے واجبات وہ ہیں کہ ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا لازم ہے۔ جو نہیں سیکھتا وہ گناہگار ہے اور فاسق ہے، کیونکہ یہ فرض علم ہے، اور جو فرض علم نہیں سیکھتا وہ گناہگار اور فاسق ہوتا ہے۔ اور کیونکہ نماز چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہیں، چاہے ایم اے انگلش ہیں، چاہے جس مرضی فیلڈ کے اندر ہے، آپ وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، نرس ہیں، جو بھی ہے، آپ کو اس کا علم سیکھنا فرض عین ہے، کیونکہ نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں پر سجدہ سہو کرنا اور کہاں پر سجدہ سہو کرنا۔ آپ یہ نہ سمجھے گا کہ بھئی یہ امام کی ڈیوٹی ہے، یہ مقتدی پر بھی علم سیکھنا اس پر لازم ہے، کیونکہ نماز تو مقتدی نے بھی پڑھنی ہے، تو اس کا علم لازمی فرض عین ہے۔ اب جو واجبات میں سے پہلا یہ ہے کہ سورۃ الحمدللہ شریف کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب الحمدللہ شریف پوری پڑھنا یہ واجب ہے، الحمدللہ شریف پڑھنا پوری واجب ہے۔ اور یہاں پر لہل جنی میں ضمن میں بات بتا دوں، یہاں پر اکثر لوگ پرانے لوگ وہاں پر الحمدو پڑھتے ہیں، تو حالانکہ الحمدللہ لہل جنی اور کفریہ معنی ہے، تو الحمدو دال کے پیش کو لمبا کریں گے تو واو پیدا ہو جائے گی، حالانکہ واو ہے نہیں، تو الحمدو پڑھیں گے تو کفریہ معنی ہے۔ تو سورت الحمدللہ شریف پوری پڑھنا یہ واجب، اس کے بعد سورت ملانا یہ بھی واجب ہے۔ پہلی رکعت میں چھوٹی سورت، دوسری میں بڑی، 3 آیتوں کے برابر یا ایک بڑی سورت پڑھ لے تو یہ بھی پڑھنا لازم ہے، واجب ہے۔ اب یہ 2 واجب ہو گئے، الحمدللہ کے بعد سورت ملانا۔ اب اس کے اندر تیسرا واجب ایک مستقل، یہ اس میں ترتیب بھی واجب ہے۔ ترتیب کیا واجب ہے؟ اگر کسی نے پہلے سورت ملائی بعد میں الحمدللہ پڑھ دی، سجدہ سہو ہوگا۔ اس کے اندر ترتیب واجب ہے کہ پہلے الحمدللہ پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد سورت ملانی ہے۔ اگر ترتیب الٹ کر دی کہ پہلے سورت ملائی اور بعد میں الحمدللہ پڑھی تو ترتیب الٹ ہوگی، تو سجدہ سہو ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر ترتیب رکھنا یہ بھی واجب ہے، اس کے اندر ترتیب رکھنا واجب ہے کہ پہلے الحمدللہ پڑھنا ہے اور پھر سورت ملانی ہے، یہ ترتیب رکھنا یہ بھی واجب ہے۔ اس کے بعد رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی واجب ہے۔ اب رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کے بعد یعنی دونوں ہاتھ سیدھے کھڑے کر دینا۔ اب آپ قیام کے بعد یہاں پر ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے ہیں، گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کے بعد اس عمل کو رکوع کہتے ہیں۔ رکوع کے بعد آپ نے بالکل سیدھا کھڑے ہونا ہے۔ اب وہ جو سیدھا کھڑے ہونا ہے اس عمل کو کہتے ہیں جلسہ۔ یہ جلسہ بھی اس عمل کو کہتے ہیں قوما۔ رکوع کے بعد بالکل سیدھا کھڑے ہونے کو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ تو یہ جلسہ بھی واجب ہے۔ اب جو شخص بالکل سیدھا کھڑے ہونے کے بغیر ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے گا، واجب کا تارک ہے، سجدہ سہو بنتا ہے۔ اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 سجدوں کے درمیان، ظاہری بات ہے ایک وقت میں آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، پہلے آپ نے ایک سجدہ کیا، پھر ایک سجدے کے بعد آپ نے بالکل سیدھا بیٹھنا ہے۔ اور بعض لوگ سیدھا نہیں بیٹھتے، ابھی پورا سجدہ بیٹھتے بھی نہیں ہے اور پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، واجب کا تارک ہوتے ہیں، سجدہ سہو بنتا ہے۔ تو گویا جب ایک رکعت کے بعد آپ نے سجدہ کرنا ہے تو سجدہ کرنے کے بعد بالکل سیدھا بیٹھنا ہے، اور جو سیدھا عمل کو بیٹھنا اس عمل کو کہتے ہیں جلسہ۔ تو یہ بھی واجب ہے، جلسہ کرنا بھی واجب ہے۔ اس کے بعد ہے پہلا قاعدہ، یہ بھی واجب ہے۔ اس کے بعد اتحیات اللہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اس کے بعد دائیں طرف سلام پہلے پھیرنا اور پھر بائیں طرف سلام پھیرنا یہ بھی واجب ہے۔ اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز کے اندر قرات آہستہ کرنا واجب ہے۔ ظہر عصر میں قرات آہستہ کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے ظہر عصر میں قرات کو بلند کر دیا تو پھر اس صورت میں سجدہ سہو آئے گا، کیونکہ ان اوقات میں قرات جو ہوتی ہے مخفی آواز پہ آہستہ آواز میں کر دی ہے، اور اگر کسی نے بلند آواز میں کر دی تو پھر اس صورت میں سجدہ سہو آتا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ باقی نماز کے اندر قرات اونچی آواز سے کرنی ہے، یعنی فجر میں بھی بلند آواز سے قرات کرنی ہے،
मगरिब में भी बुलंद आवाज से करनी है, इशा में भी बुलंद आवाज से करनी है। तो जिनमें बुलंद आवाज में किरात करनी है अगर उनमें आज तक कर दी तो भी सजदा सहू होगा। उसके बाद ईदैन की जो 6 तकबीरें हैं ये भी वाजिब है। तर नमाज तरावियों की तमाम रकत में किरात करना ये भी वाजिब है बुलंद आवाज से। उसके बाद दुआए कनूत पढ़ना ये भी वाजिब है। अब इसके अंदर एक बात ये है कि हमारे दुआए कनूत पढ़ना भी वाजिब है और वितरों के अंदर दुआए कनूत पढ़ते हैं ये वाजिब है, लेकिन इसके अंदर एक मुस्तकिल वाजिब एक लहदा है। वो क्या? आपने तीसरी रकत के अंदर ज़ाहिर बात आपने तीसरी रकत वितरों के अंदर तीसरी रकत में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ी, उसके बाद आपने कोई सूरत मिलाई, सूरत मिलाने के बाद आपने ये अल्लाह अकबर कहना, अल्लाह अकबर कहना, अल्लाह अकबर कहना एक लहदा वाजिब है और दुआए कुनूत पढ़ना एक लहदा वाजिब है। अगर किसी ने सूरत मिलाने के बाद डायरेक्ट दुआए कुनूत पढ़ दी, अल्लाह अकबर नहीं कहा, सजदा से होगा, तो दुआए कनूत पढ़ना भी वाजिब है और अल्लाह अकबर कहना भी वाजिब है। दुआए कनूत भी पढ़ना वाजिब है और अल्लाह अकबर कहना भी वाजिब है। और हाथ उठाना सुन्नत है। अगर कोई वितरों में हाथ नहीं उठाता तो सजदा सौ नहीं होगा, लेकिन सुन्नत का तारीफ होगा। हाथ उठाना सुन्नत है, अल्लाह अकबर कहना भी वाजिब है और दुआए कनूत पढ़ना भी वाजिब है। तो फिर 2 वाजिब हुए। अगर अल्लाह अकबर कहना कहा कि बगैर दुआए कुनूत पढ़ दी सजदा सौ वाजिब, या दुआए कुनूत पढ़ी और अल्लाह अकबर न कही, दोनों ये वाजिब है। दुआए कुनूत पढ़ना भी वाजिब है, अल्लाह अकबर कहना भी वाजिब, और हाथ उठाना मसनून सुन्नत है। अगर छोड़ दिए तो नमाज हो जाएगी, सजदा सौ करने की हाजत नहीं होगी। तो ये मेरे भाई मेरी बहनों, ये हर मुसलमान पर सीखना फर्ज ऐन है। हम हाँ कहते हैं कि हम अंदाजे से सजदा सो करते हैं, अंदाजे से कोई सजदा सो नहीं होता। ये नमाज की वाजिबात है और इनको अगर आपने भूले से छोड़ दिया तो फिर सजदा सो, अगर जान के छोड़ा फिर तो नमाज ही नहीं होगी। ये तो सहवन की बात हो रही है। जान अगर आपने भूले से ये चीजें छूट गई है तो आप सजदा सो करेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। अगर जान के किया तो नमाज दोबारा से पढ़नी पड़ेगी, फिर तो नमाज ही नहीं होगी। अब आखिर में आपको मैं इसका तरीका बता दूं, आपने क्या करना है, सजदा सो क्या करना है, आपने सजदा सो का तरीका है, आपने अत्तहियातुल्लाह मुकम्मल पढ़ के उसके बाद आपने दाईं तरफ सलाम फेरना है। दाईं तरफ सलाम फेरने के बाद आपने एक सजदा करना है। एक सजदे के बाद आपने बिल्कुल सीधा बैठना है, यानी जलसा करना है, और जलसा करने के बाद फिर आपने एक और सजदा करना है, और फिर 1-2 सजदे जब मुकम्मल हो जाए फिर उसके बाद अपने अत्तहियात पढ़नी है और फिर दुरूद पाक पढ़ना है। और उसके बाद रब्बी, हमारे यहाँ में अक्सर लोग इबादत पढ़ते हैं रब्बी जल्ली, हालांकि रब्बी बिजअल्नी है। जो रब्बी जल पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं, रब्बी बिजअल्नी लफ्ज है। उसके बाद रब्बी बिजअल्नी पढ़ के यौमा यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ के दोनों तरफ सलाम फेर दे तो फिर आपका ये सजदा सौ हो जाएगा। लेकिन ये चीजें रह जाएंगी तो फिर सजदा सौ होगा। अंदाजे से सजदा सौ हो कि भाई डाउट है, ये शक है, तो अंदाजे वाला कोई चीज नहीं है। ये चीजें हैं, इन चीजों में से कोई चीज रह जाए तो सजदा सौ होगा, अदरवाइज सजदा सौ नहीं होगा। तो ये सीखना अब आपको जानना जरूरी है ना कि भाई हम नमाज पढ़े तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ सजदा सौ करना, कहाँ नहीं करना। और जिन पीरों को सजदा सौ की फाजी भी नहीं आता तो उनकी तो खुदा राय बैत ही ना करें, क्योंकि जिसकी नमाज खुद नहीं ठीक है वो दूसरों की नमाज भला क्या ठीक करवाएगा। पीर का काम यही है कि अपने मुरीदान की सलाह करनी है, तो जिसकी नमाज खुद ही गलती है वो दूसरों की सलाह कैसे करेगा। तो इसलिए आलिम दीन की बात करें, जो उलमा उनसे वास्ता हो, उलमा से मोहब्बत करें, अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए शेयर करें। अगर आपकी वजह से किसी की नमाज में सलाह या गलती जो हुई वो दूर हो जाएगी, ये आपके लिए मेरे लिए तोशर आजाद हो जाएगा। तो हमने इस दुनिया से जाना है, और ये अगर किसी का हमारी वजह से नमाज में जो गलती है वो दूर हो जाए तो ये आपके लिए और मेरे लिए तोशर आजाद बनेगा। अल्लाह ताला हुजूर के नले पाक सदका फजल फरमाए, करम फरमाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो पहुंचती रहे। अगली वीडियो हम आपको नमाज के मकरूह तहरीमी बताएंगे, जिसकी वजह से नमाज वाजिबुल अयादा होती है, यानी ये छूट जाए, ये चीजें हो जाए तो फिर आप उस पे नमाज को दोबारा लुटाना वाजिब है, वो मकरूह तहरीमी है। अब वो मकरूह तहरीमी कौन कौन से हैं और उसकी तादाद कितनी है और वो कौन कौन से हैं वो भी जानना हर मुसलमान के लिए लाजिम और फर्ज है। हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको नमाज के मकरूह तहरीमी में आपके सामने बयान करेंगे। आप उसको सीखिएगा, उसको जानिएगा, उसको याद करिएगा, आगे शेयर करिएगा, आगे सीखिएगा, आगे सिखाइएगा। ये आपके लिए और मेरे लिए तो शानदार बनेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।